कि हकीर फकीर का एक अमल सिर्फ तेरा जात पाक के इनायत को से बहुत शानदार है अब तुम एहनत के इबादत से जियन तो तुम गम लाई बोले बहुत शानदार ये बहुत बड़ा इबादत है तो गम लाई जमात की ले गम लाई वो लग इयन की और वो ये है इबादत की मिल मजलिस से मिलाद के वक्त पर अगर मैं खड़ा होकर सलाम पढ़ता हूँ तो सलाम दीने नदी नमाज क्या आरा सलाम थी यदि आर खुद ने बोझ देता आसान नहीं वो माता ना आसान नहीं किरा भाई क्या करे थी सलाम दे खाते आप तो समस्या ला क्या समस्या की बोझ दिखे दो थी दिलो शुरू देखे खाते थी दिल बेदा तो थी दिल जो दी बेदा था अभी आपको थी दिल जो दी बेदा था अब दलील दो नमाज़ और बितर आता ही तो नहीं लाइफ सलावत होता है बता सलाम अलैका या नबी नमाज़ बोझ दिए तो नमाज़ ये क्या है बितर हो गए तो नमाज़ बोझ दिए तो सुबह देखो तो सलाम नमाज़ में जी बोझ ठीक ठहरा था ना জানাজার নামাজ নবীর দরুদ সালাম নাই ও নামাজের কি জানাজার নামাজ নবীর দরুদ সালাম নাই এটা কোন দুইটা পড়লে রাহাত নিজে শোনাবো কি দ্বিতীয় রাহাত নিজে দরুদ ইব্রাহিম বলি তৃতীয় রাহাত তো এরা বাকি ভরে দোয়া মাসুরে ভরেন না ভরে নামাজের কে ভরেন না ভরে আল্লাহুম্মা গফিরলি হাইয়িনা দোয়াইবে না হল্লিবে ভরে দিয়ে জিচ্ছু তো দ্বিতীয় তাকবীরের যত দরুদ ইব্রাহিম করে ওয়ালা আলি মুহাম্মদ আজানা আজানা না ताने मोलो यो नवा का बोल जाओ नबी नमश नमाज़र के तो जानो तो टाइम बुझे ना ऐड अच्छी है जितने लड़के क्या कर रहे हो मुसलमान भाग अच्छा मैंने वो भी सुनने होता बा है ना ना रहा साधारण फैमिली की जो बात आरा शुक्रवार जान जुआन नमाज सोरी खबर स्थान से ज़ियारत करीने लोग आरा जरो खबर स्थान ज़ियारत करते हैं ये फोल्ले साथों की दे खोलले करी दे अस्सलामु अलैकुम या हालाल এটা তোর বড় দেখি না তার ঘরকে সালাম দে রাসূল শিখাইয়ে দে হানি শিখাইয়ে দে আচ্ছা খবরস্থান যারা সালাম দিও খবরস্থানিয়া নবী নামাজ আসসালাম বেনওয়াজি সুদকুর মদখোর গাঁজাখোর লম্পট বেহায়া সোর দাহাই ইথিও বেনওয়াজি সুন্নি ওয়াবি বেগুন খবরস্থান আছে मोहल्ला जून मुर्गी बेगुना रखेंगे जिंगी नमाज़ दे आलादा आलादा से मैं बोल रहा हिंदी मरद बोल रहा हिंदी वहाँ भी बोल हिंदी सुन्नी बोल हिंदी इल्ला सना सुर बोल हिंदी शुद्ध कर बोल हिंदी नमाज़ बोल हिंदी इल्ला सना नमाज़ क्या अब भाई ऑर्डर ऑर्डर प्रश्न करो उनको शुद्ध कुर मक्कर सोर डाहाय टीचर बदमाश लंपर उनको साधारण मानुषर कबर ज़ियारत करते जाए ठीक है वो सलाम दान ना ज़रूर ना जाइस ना ज़ेन रसूलेर ना बने दुनिया ना बने तो नबी बोले ठीक है सलाम देने ना जाइस वो मत करो ये फ़ेहाना वो ना भाई तो चोरा कोला तो बाड़ी क्या भाई कुत्ते या जगह ना भाई भाई बाथरूम करी बोले ना करी सलाम दे होता अल्लाह ना रखा मुझे तो अच्छी है नो बात दो एडम मदीना शरीफ की जो दिन दिल्ली क्या है आसान अज़गर के दो उम्र को उधर क्या नहीं ज़रा सा कनात तो से मदीना की ये देखो अना मात्र देखो ये ना माशाअल्लाह बहुत मानसास आसान नहीं तोरा मदीना शरीफ नबी रोज़ा ज़ियारत करते तो सलाम दियो ना ईमान अमान हो दियो ना ठीक है दियो तो ना पोदियो हाँ बोलते नहीं बना रहा जाती है क्या फुटबॉल टीम में बना भाई आसी वाला हो तो बोल दिन ना तो फुटबॉल को वाइड मार भाई ठीक है वाली कौन ऐसा तो दिन जाए ना मेरी चिया सलाम दिने बदाल ना यार दिने एक दिन हर बुझे तुम बुक कर शर्माएंगे बेटा मलम दी तुम बेटा जियना आरा करियन बेटा आरा से दिन करी बेटा सल्लिशे करले बेटा असलुन करले बेटा तोरुल करले बेटा मिलादुन नबी करले बेटा नबीर नूर करले बेटा नबीर लेकिन केन बेटा तोड़ो अल्लाह रा मुसीबत तो आरा जो रहना तो ये अब्दुल्लाह मुअद्दस जालबी थी ये नबीर की दे तो नबीर सलाम दे आजानर आगे এটা কদুন সালাম দেনা ন দে আর কদুন তো না ফটফাটি করকে আসে না নাই আমার তো আছে না হয়তো সো যাবে তোমার সাথে কি নো দে
তো সৌদি আরব না দেওয়া যে বাংলাদেশের দেহর নাম অসুবিধা আছে না তো সৌদি আরব তাজান সবার দে তুই এটা দিতে পারবি নি সৌদি আরব তাজান সবার দে না মাত্র দে তাহাজ্জুদের আজান আছে না নাই এটা যদি আজকে যদি আজি ইমাম সাহেব উঠে যদি তোর 2:30 বাজে যদি আজান দেয় দুমুরি কারাম দে কোন বাই করবি না নহরে ও মালা ভাষা তো যাওয়া না বসে আর তো থামিয়ে নিতে এই রেডা আমরা দিনা তো জুতার বাক্সন মারা বেকার বেগিন মলরু দি ফেলে ঠিক আছে ঠিক তো সৌদি আরব যে সত তো তুই হাত বাড়া দিছিস আছে তোর হাত দিছিস গুড়ি গুড়ি দিবে অন্য মাথারকে সৌদি আরব জি যারা শেখ কল আছে বড় বড় শেখ কলুন বেড়াইতে গেলি ফললে সাথে থানা দে গুইয়া কি না মাথা কি আর মসজিদ আমার দাও দেরে যদি হুজুর আছে গুইয়া বুঝতে রাখি দাও হ্যাঁ সৌদি আরব আইলা কিনে বেডি কোন তো সৌদি আরব মানে তুই না কেন মানছ না একটু গুরু গুইয়া ফাইজা সৌদি আরব মানতে সৌদি আরব মানে যে মাজার নাই বেগিন মাজার এটা না আও তো তুই সৌদি আরব মাজার তুই না তুই যে ঠাটি পরিষ্কার লই দিয়া ভাবি মদিনা শরীফে সৌদি আরব না নিয়ে মদিনা শরীফে কোড়ে ও না মাজার কি আদিবে তো নবীর গুয়া না এটা কিছু আছে না তো সিদ্দিকা করিবে এটা মাজার আছে না হযরত উমরের মাজার আছে না তুমি মদিনা কেন করি দেখ তারপরে মাজার আর গো বানায় কি আল্লাহ 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 নবী না ওলি ইবে নবী হিসেবে না ইবে আমি নবীর গোলাম উম্মতের গোলাম হিসেবে গোলাম ওলি হিসেবে গেলাম আল্লাহ সুবহানাল্লাহ আমাদের লেখা কাঁচা দলিল বানানোর পরেও যদি কত বানাই ওই আর কিছু কইবেন নাই আল্লাহর আর মুসিবত তৌফিক দিন সাই খানা করি শেষ मीलाद के वक्त पर मैं खड़ा होकर सलाम पढ़ता हूँ आती है सलाम है कि और निहायत अजीजी इंतजार मोहब्बत रूस के साथ मेरा हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम भेजता रहा हूँ आज आए अजीजी लो इंतजार लो मोहब्बत जो तो नबी सलाम सुभान अल्लाह आय अल्लाह ओ अल्लाह वो कौन सा मकान है जहां मिलाद मुबारक से ज्यादा तेरा है बरकत नाजिल होता है अल्लाह एन कोनो इबादत आरा से ना मिलादुन नबी दुल्ले बरकत आ जाएंगे सुभान इसलिए ऐ अरहमर राहिमीन मुझे पक्का यकीन मेरा अमल को भी बेकार ना जाएंगे बल्कि यकीनन तेरा बारगाह में कबूल होगा और जो कोई दुरूद सलाम पढ़े और उसके जरिए दुआ करके कभी मुस्तरद नहीं हो सकते खादी जरा मिलादुन नबी आई मिलादुन नबी करी তুই আল্লাহর দরবারে যাত তুলি দিব নামাজ পড়ে দোয়া করলে কবুল হইতেও পারে না হইতে পারে রোজায় দোয়া করলে কবুল হইতেও পারে না হইতে পারে সুহাতি দোয়া করলে কবুল হইতেও পারে না হইতে পারে তুই বলেন নবী করি যে তুই তোর দরবারে যাত তুলি দিব আল্লাহ ওয়াক্ত দালে বিহবে দুনিয়ার সমস্ত দৌলত দরখাস্ত দুনিয়ার সমস্ত ফরিয়াদ যদি ফেরত হয় মিলাদুন নবী করে দোয়া করলে আল্লাহ ফেরত দিবে না 100% গ্যারান্টি কবুল হয়ে যাবে আজিয়া দোয়া কবুল হবে না আল্লাহ আর কবুল করে আর জোর না আমি আর বাজিছি ইনশাআল্লাহ আয় ওনারা হাসাকান মনত বড় আশা লইতে ইয়নলদে ওনারা এলাকায়ন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পক্ষতুন ওনারা মরিজনের পরে ওনারার খবর জিয়ারত ওকসনা সেদিনা ভাই কাউন্সিল ওকসনা অনার ফোগো সুন্নিও জানাজার নামাজের পরে তো আল্লাহ দোয়া করে ইয়া যাও না নামাজের কে ভাই যাও না এখনো যাও না এখন অন সাতলো স্যার আল্লাহ কবুল করুন যদি ইয়ান দেখান মাতারা সমাজ একখান সুন্নি মাদ্রাসা একখান সুন্নি মাদ্রাসা আপনারা রাজি আছেন না ইনশাআল্লাহ আর মাদ্রাসা এই মাহফিল কমিটি যারা আছেন মাহফিল কমিটি যারা আল নূর ফাউন্ডেশন এই আল নূর ফাউন্ডেশনের জুন ভাই হল আছে ইতারের মাধ্যমে এলাকাতে একখান মাদ্রাসা ইনশাআল্লাহ আর আছে গরিবেন নি গরিবেন নি যদি ওনারা তো সমস্যা হয় উগ্র যদি সহৃদয়বান ব্যক্তি তখন আল্লাহ যোগাযোগের উদ্দেশ্যে জায়গা দিবেন কিচ্ছু দেবে জায়গার ওনার মাদ্রাসার নাম তথ্য করে দিবে সম্পূর্ণ বিল্ডিং করা থেকে টিয়া যা লাগাই দিবে ইনশাআল্লাহ ওনারা ফটো টিয়ালে কেন
আয় এখনো মাদ্রাসা জিন চালাই এটি মারা জিন চালাই আর মাদ্রাসার ফকল তখনও টিয়া নাই খানা দানা সোর কেতা বালিশ রাতিয়ে গুঞ্জে বেলা কেতা বালিশ কাপ দিবেলে সাবাক মাথা দিবেলে সন বাচ্চা দিলে সুলবাদ যা আছে সম্পূর্ণ ফিরে তো ফবর সুন্নি বানো কি বানো আরো দূর হ না এই দেখেন মাদ্রাসা সনা বেশি না সালি সাই ইয়েন দেখেন সুন্নি মাদ্রাসা সবকাই জারি এই দুই মেনশন ভিতরে সর্বপ্রথম আত্মলুগ্য মানুষ কাছে জুর ইয়েন মাদ্রাসা আয় আল্লাহ করিয়ে যদি মাদ্রাসা ইতারা যদি কমিটির হক করে দিয়ে আয় মাদ্রাসা আল্লাহ করিয়ে দিই আয় 50,000 কোটি আমি 20,000 কোটি অন্তত বড় নইল একটা সুন্নি নুরানি মাদ্রাসা করবে আপাতত শিশু শ্রেণী 1 2 3 ক্লাস তারপর ইনশাআল্লাহ আরো যোগাযোগ করে আনলে লোক মরতে মুজাহিদ আমি মাদ্রাসা করে বেলা 50,000 কোটি যদি মাদ্রাসা আর টিয়া দেয়া না কমিটির বড় টিয়া না দিলে মাদ্রাসার হাসদুল্লি জিনিস কিনে দিবে নলে তথ্য জ্ঞান কি হ সানা আশা করি রাসূলানে ঠিক ফাটা গেল সাহাবী হল রাসূল এই বুড়ুল সাহাবী হল রাসূল খবরদার বুঝি এই নগরী অসার বাড়ি না দেয় রসুলের সামনে বলে রেখে দিন যদি হয়ে যাবে আল্লাহ কবুল করো উগ্র মানুষ ঠিক আছে মাদ্রাসা হইলি ইনশাল্লাহ আর 50,000 অথবা 50,000 টিয়ার বরাবর হয় রড কিনে দিও সিমেন্ট কিনে দিও এই লোক মানুষ এখন জায়গা আছে না মাদ্রাসা করবে জায়গা আছে কিনে এর আগে আগে তুই কমিটির পক্ষ এই না মাদ্রাসা করে বানানো জায়গা টাকা আছে না হ্যাঁ আগে জায়গা লাগবে না মাথার কমিটির 4,000 তাই উগ্র মানুষটি হুজুর হাতুন আল্লাহ বিশাল জায়গা আছে আই এনে 2-3 ঘন্টা জায়গা মাদ্রাসা অনারি এনে আরা বাধ্য ইনশাআল্লাহ সুন্নি মাদ্রাসা মরণ পর্যন্ত ইনশাআল্লাহ আল্লাহ জান্নাতের বাগানে উগ্র মানুষ আর ইনশাআল্লাহ মাদ্রাসা বাড়ি গেলে 20,000 টাকা 1500 নাই উগ্র মানুষটি অন্তর্পক্ষে জায়গা নদিল অনার ঘর আছে অলদর ঘর আছে তো না দুতলা দিলে মার ঘর তো না 5 রুম দিলে হ্যাঁ অনারা আরেকখান মাদ্রাসা গড়ন পর্যন্ত বাড়ানোলে বাড়া ছাড়া আর ডোনেশন দিবে আর বক করতে পারে এই লোক মানুষ আসন না হনো আর মাদ্রাসা চালু করি বলে তেলবে দিলে কে আসো জায়গা নলে তো মাদ্রাসা করতে না জায়গা লাগে জায়গা তারা মাদ্রাসা উগ্র মানুষ কি হবে এই কমিটির মানুষ 6 জন আছে 4 জন আছে হ্যাঁ না বুঝলি 60 জন বেগুন কি করে হ্যাঁ বেগুন স্টুডেন্ট না সভাপতি হন সেক্রেটারি হন কে সভাপতি সেক্রেটারি কে আসাম সারা জীবন বাসিয়ার মরি খান প্রতিষ্ঠানগুলি দিতে অসুবিধা হবো না সাই তুমি সভাপতি সেক্রেটারি হন একটা ডাক দাও তোমরা দুজনের দায়িত্ব লই এটার ভিতরে অন্তত একখান জায়গা বাড়ালো নুরানি মাদ্রাসা সুন্নি নুরানি মাদ্রাসা চালু করো আই নিজে উদ্বোধন করি রঙ্গি ভাড়া মাদ্রাসা চালু করে দিনে নদী আমাদের রঙ্গি ভাড়া মানে 8,000 আমিন ঘনা দাখিল পর্যন্ত ইনশাআল্লাহ এই 3-4 বছরের মধ্যে করে আরো করে অন্য নামে মাদ্রাসার কোনো বিকল্প নাই মাদ্রাসার কোনো বিকল্প নাই চাই গাউসিয়া হাশেমিয়া সুন্নিয়া নুরানি মাদ্রাসা আর বাজে হাশেমিয়া বংশ ওনারা বংশ হাশেমিয়া আমিন ঘর কেন নাম গোসে বাগার নামে গোসিয়া হাশেমিয়া হুজুরের নাম হাশেমিয়া বংশ কিন্তু হাশেমিয়া মানে একটা রসুল আর হাশেমি বংশ রসুল আছে একদিন এটা কেন নাম নয় এটা বলতে বংশ বুঝলি গোসে বাগার নাম গোসে বাগ নয় নাম আব্দুল কাদের এই বলতে গোসিয়া বাবা আমিন ঘর না গোসিয়া হাশেমিয়া সুন্নিয়া নুরানি মাদ্রাসা কি হন না আরো করে হ না ওয়া নাম্বার লাইব বলো তুমি আই এখান অনারে লাইবেন দিই গাউসিয়া তৈয়বিয়া হাসানিয়া নূর সুন্নি নুরানি মাদ্রাসা
লেহ হ্যাঁ বললাম গৌসিয়া তৈয়বিয়া হাসানিয়া সুন্নিয়া নুরানি মাদ্রাসা এই প্রস্তাবনা দিলাম তোমরা যদি দায়িত্ব লো ইনশাআল্লাহ আর একখান মাদ্রাসা কিন্তু বলতাম সাহেব কি হোক গরিবেননি গরিবেননি সব মাদ্রাসা যদি কমিটির ভক্কল লই পড়লে 60 জন কমিটির সদস্য তোমরা 1000 করে মাদ্রাসা লাগবে বেশ নয় 1000 টি পারিবেনি ওয়া এই কমিটির বুয়া তোমার জল তাজুল ইসলাম তোমারা 60 জন যদি দেখে যতজন আছে 1000 একটা বেশ নয় 1000 মাদ্রাসা দিতে পারিবেনি 60 জন সদস্য 60,000 টাকা জায়গা না দেয় আর যদি ভবিষ্যতে জায়গা না পাই আর জায়গা দিয়ে পাই মারবা করতে দেয়ালে মাদ্রাসা মারহাবা আরো জোরে মারহাবা আপাতত তোমরা 60 জন মিলি কে যদি জায়গা না দেয় নয় আপাতত বাড়ালো আর ইয়ে শুরু করি মাদ্রাসার জায়গা কিন্তু আমিন আর ভাই জনাব এই আল নূর ফাউন্ডেশনের সভাপতি জনাব মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম মাদ্রাসা করি বলে জায়গা দেব মারহাবা আর তো অনেক দরকার নাই তোমার জায়গায় এনে মাদ্রাসা উঠবে সাই আবার তুই আবার নিশ্চয়ই দেবে কিনে আমিন হন আরো দরকার না আমিন একখান জায়গার মাদ্রাসা করে নিলে 60 জন সদস্য 60,000 তাই আর ভাইয়ের নাম কি লেহ না বললে চা তো তোরা 60 সদস্য 60,000 লেহ ইব্রাহিম 20,000 কি নাম মোহাম্মদ ইব্রাহিম 20,000 টাকা মারহাবা আরো দরকার না মারহাবা ও আল্লাহ দিব সাই দুগ্গ মানুষ থেকে হুজুর 5,000 করে ইব্রাহিম মোবাইল নাম্বার লিখে ওটা চিনো তো ও মারা দেখতেন না বাজি আনোয়ার আতুন আর বাজি নিবি লাগিয়ে দি তারা কল করে দেব হুজুর আপনার আইবেন নি কোন ফেসবুকে ছড়িয়ে দেব সারা ভাই একটু না দিয়ে দিবেন তো বিষয় ঘর সিনি পড়া আর ওখানে ভাতালে বেড়াতে 1000 দাও না ভাই 1000 মাদ্রাসা হইলে এনে দিবে কে দিয়ে না ভরিব তুই সিমেন্ট কিনে দিবে লোহা কিনে দিবে বা বালু কিনে দিবে এই ইট কিনে বসে কিনাম কি দিবে দে কি নাম মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন নগদ যদি কে দেন টাকা 75 আর মুসাফির মানুষ নগদ মজলুম আর রাসূলের মজলুম তো অফিস নেই নগদ গুনাই কে যদি দিতারো নগদ দিলে আমি বেশি খুশি হই এখন নগদ নগদ কবুল 1000 করে 75 মাশাআল্লাহ আর আজিয়ার মাহফিলের মেহমানে আলা তুলিও না আল্লাহ মোহাম্মদ জিও 20,000 টাকা দিই নগদ 1000 টাকা আল্লাহ আনোয়ার আব্দুর রশিদ আর ভাই জনাব মোহাম্মদ কিনে ইব্রাহিম 1000 টাকা আল্লাহ দানার কবুল করো জীবনের গুনাহ maaf করো হায়াতে দেবে নসিব করো আল্লাহ দুদুর উত্তরে টিয়া দিয়ে আল্লাহ যদ্দুর কদম দিয়ে প্রতি কদমে কদমে তার মা বাবার জিন্দেগি গুনাহ maaf করুন আজিয়ার মাহফিলের প্রধান অতিথি মেহমানে আলা উস্তাদুল উলামা পীর তরিকত আল্লামা কাজী মোহাম্মদ সাদিকুর রহমান হাশেমি মুদ্দাসিলুল আলী নগদে 1000 টাকা 1000 টাকা আল্লাহ দানার কবুল করো জীবনের গুনাহ maaf করো হায়াতে দেবে নসিব করো আর গবে আল্লাহ নগদ কিনে নিবে মহিউদ্দিন নগদ 500 টাকা আল্লাহ দানার কবুল করো জীবনের গুনাহ ওয়া তোমার আর মাদ্রাসা করো সলাইন না বলে আল্লাহ দোকান করিবে সম্পূর্ণ হাদি ইন্ডিয়া এত তুলনা করবে ওস্তাদ শিক্ষকের বেতন কে ফুয়াসার বই খরচ যদি যা থাকে জীবনের ঠেয়াজুন আমার বেগুন এখনো মাদ্রাসা চলে ইনশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ প্রতিদিন ফাঁদ দেয় প্রতিদিন 27,000 টাকা হোস্টেল ওয়াকলা খানার খরচ ডেলি 27,000 আমি কম খতম হলে 27 টাকা আমার নিয়ে দেয় আল্লাহ কবুল করো খতম হলে 5,000 টাকার কথা হলে দাও তোমাদের আর 50,000 টাকা হলে আমি যদি এটি বল ওই উত্তরের দিকে আল্লাহ হতো ভাই মার কাটতে ঘুমাতা কি নাম দিবে 500 টাকা দিবি কি মোহাম্মদ শাহিন 500 টাকা ও বন্ধু মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ আর ভাই জনাব মোহাম্মদ ইউনুস সাহেব ইউনুস মিয়া সাহেব মাদ্রাসা চলো 10,000 টাকা 10,000 টাকা আল্লাহ দানার কবুল করো জীবনের গুনাহ maaf করো হায়াতে তে নসিব করো আবার বেশি নয় 170 বছর 1000 এদুম বেশি উদরে 1000 টাকা দিবে কি ঠিক
কি নাম হ্যাঁ মুখের গান লড়াইয়ের গলি দেবা কারণ আরো সাইতে মনে হবে মোহাম্মদ দিদারুল আলম 1000 টাকা কি মোহাম্মদ দিদারুল আলম 1000 লিখো না হ্যাঁ ইবের নাম কি মোহাম্মদ রমজান আলী 1000 টাকা চিনি লিখো রমজান আলী 1000 হ্যাঁ ওর নাম কি জিয়াউর রহমান 1000 এডিএম না চিনি লিখো নাম্বার দিতে লিখো মুসলিম মিয়া 1000 মুসলিম মিয়া তিও বাবা একাতিও বাবা একাতি মুসলিম মিয়া জিয়াউর রহমান 1000 মুসলিম মিয়া 1000 ও টিয়ালে হানে বলি দেবে 1000 এর কুটারি খালি ডট ডট দিয়ে দেবে মুসলিম মিয়া 1000 মুসলিম মিয়া দিও না মুসলিম মিয়া 1000 জাবেদ 1000 ইন্দার বহানো হইল ভালো দুইজন দিয়ে হিন্দি মোহাম্মদ ইদ্রিস 1000 আর কই বহন মোহাম্মদ হানিফ ইদ্রিস ভাইয়ের পরে মোহাম্মদ হানিফ 1000 আর ইন্দার হদুন হাত তুললে তো বললা ঠিক না বা একাতিয়া বা মোহাম্মদ রাজীব নে মাশাআল্লাহ হত রাজীব হত মোহাম্মদ রাজীব 2000 টাকা মোহাম্মদ রাজীব আল্লাহ 2000 আর হবো 1000 কোটি এটা বলো সব মোহাম্মদ খোরশেদ তারা মোহাম্মদ খোরশেদ 1000 খোরশেদ লিখো না আবুল হোসেন 1000 ওই আবুল হোসেন হোক আবুল হোসেন 1000 আর কত নেবেন নাকি মোহাম্মদ তৌহিদ 1000 এই উড়ুর কে বাজে আর দোয়া মুখ করে দোয়া করি জানাবো আসার হাবি দুগল লাগি দুয়ারে তাছাড়া এটা কিনলে দা করে দাও বাজে ফেসবুকে ধরে চার্লিং এলে ওরে তো হারান দেবো দোরে পছন্দ রসুন এনকো কিনলে না সে এসএমএস দিয়ে করে দাও মোহাম্মদ ফারবেজ হো এখানে নগদ না কে ভাড়া দেব মোহাম্মদ ফারবেজ 1000 নগদ দিবেলি ফেট দিবে ফেট এবার সদস্য নয় সদস্য 60 জন 60 দরগিত আনে মোহাম্মদ হৃদয় 1000 নগদ না নেই না এটা নগদ ও মাহফিলের যারা কমিটির সদস্য আছো তোমরা কিন্তু অটোমেটিক 1000 টাকা দরানি আবার যদি ওনারা নাম ঘোষণা করে সিন্ডিকেট ডবল বুঝে এর হইনি তোমরা বিপদ না হুজুর আয়া দিয়ে না বললো কই দেন বুঝি চিন্তা করবে অসুবিধা নেই আল্লাহ কবুল করো আমিন আরব মানুষ কই মোহাম্মদ বেলাল ও হুন্ড বেলাল দিব তুই বেহাদার উন্দি দিয়ে তো ওই আনবি ফলে দিস হ্যাঁ হজনি হ্যাঁ মাশাআল্লাহ বতুবি আর হইনি আর না কি নাম হত মারমা তুই ইন্ডিয়া হে দাম মনে করে আর 2000 বাড়া দিবি কি না বলবি হদিকে 1000 চলে কে 2000 কে মোহাম্মদ দিফু না মোহাম্মদ মহসিন 1000 মারহাবা হন মোহাম্মদ মহসিন 1000 আর হন ওয়া নুরানি মাদ্রাসার বই ওয়াসা ভর্তি আল্লাহ যোগাযোগ করবি ইনশাআল্লাহ বই যা লাগা ফেলি দিই হাত দিন কিনে বলিব বই যা লাগে বর্তমান ফেলি দিই মোহাম্মদ হাফেজ মোহাম্মদ আব্দুল হক হাফেজ মোহাম্মদ আব্দুল হক 2000 টাকা মারহাবা হাফেজ না এটা তো নগদ তাই নগদ এন দেখ করে করি রে হিসাব করে ফেলে দেব মোহাম্মদ সালাউদ্দিন দিয়ে নগদ 500 সরওয়ার 500 টাকা দিয়ে নগদ হ্যাঁ
আর হগ্য হনা ভাই 1000 কোটি হবে আল্লাহ নবী মাদ্রাসাল্লাহ আরা জীবন মরানোর পর কেমন সব পাবে চাই দেবে কিনা মোহাম্মদ নুরুদ্দিন 5000 টাকা কিন্তু 300 টাকা মারহাবা আজরো মারো না মোহাম্মদ নুরুদ্দিন 5000 টাকা দানের কবুল করো জীবনের গুণে মাফ করো হায়াতে দেবে নসিব করো নুরুদ্দিনের 5000 টাকা তো কবুল করো আল্লাহ রে মা বাবার গুনাহ মাফ করে দে আর হব ওই আল্লাহ কবুল করো সাই ওই আওয়াজই হোক কোনো সমস্যা নাই কে যাও ওডি বুইবু যোগাযোগ করে আল্লাহর ভক্ত না যাও তোরা কি জগে যাই যেটুকু না আর এটা ভাই অবশ্যই সাই বিসমিল্লাহ করে ফকড়া আব্দ নগদ নিজে যাই 170 টাকা কুলবো টাকা 50 টাকা মাদ্রাসা লাই এই উদ্বোধনী কালেকশন তাই ও মাহফিল কমিটির পদবতী নজ আচ্ছা আচ্ছা অন্তত নতালে 50 টাকা কুলবো টাকা একবারে নতালে আবুল বিল হবে না টাকা কুলবো ফজল লিখতে দিবে দিবা এক বন্ধা আবুল বিল হাসানা ভাষা আল্লাহ রাসূলের মুহাব্বত সাই তাড়াতাড়ি দাও মাদ্রাসা লাই কুলবো টাকা এই তো জায়গা তিনজে জমি নিব সাই বিসমিল্লাহ করি বেতন দাও কানা করে দাও সালাতুনিয়া আরেকটা কথা ও রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নালাই শরীফ কত লাগলি 10 টাকা হাদিয়া দিলে দিবে কিতাবের নাম ইবে বহুত বড় ফজিলত তারা নালাই শরীফ বিশেষ করে নাই হলের ভিতরে ও মামুনুল ওনার ভিতরে যদি কে মাদ্রাসালে দেন না থাকে কানা করে খবর পাঠান আর উগ্গমাই হওয়ারে তিয়াই কানা 10 টাকা করে দাও 50 টাকা নগদ মাদ্রাসালে যদি কে দি থাকে কানা করে দান করো আল্লাহ কবুল করবে কোন না আমিন সালাতুনিয়া এখানে তাড়াতাড়ি মানে দিব মোহাম্মদ শাহাদাত ভাই 5 বছর সিমেন্ট দিব মারহাবা আল্লাহ দানের কবুল করো জীবনের গুনাহ maaf করো হায়াতে তৈবা নসিব করো আজিয়ার মাহফিলে কিয়ামত পর্যন্ত কবুলের মঞ্জুর করো আল্লাহ যেদুকুন ভাই হলো মাদ্রাসা আল্লাহ দান করে তারার কবুল করো ওবার রাস্তাত বসে দিতে তো কাল এসে বুঝি তারা কানা করে দেরিতে বসে দেরি তারা হদ্দ তো বড় কোন আঘাত হবে অসুবিধা হবে এদারা কোনো লই যারা যেভাবে দেয় এই তাজুল ইসলাম উগ্র ফোয়া বেগুন গুরু মিকে বেগুন সদস্য গুরু জিবি বেরা মাদ্রা মহিলা ভান্ডার ছড়াই যাও এবার গুরু ও ডর বনা গুরু মিকে বেরা কিন্তু আড়ালতি এরা মাহালা হয়ে দেখতে হোক যে যা দেয় কিছু লই কা বাটাই দাও সালাত কে তারা জায়গা না ভাই তাড়াতাড়ি মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ বহুত মাশাআল্লাহ ইন দি দাও ইন দাও যারা এটা কানাগুলি ডিস্ট্রিক্ট কি নাম মোহাম্মদ হোসেন 1000 টাকা মাদ্রাসার টিয়া তুললে আর কোনো কি নাম নূর হালেক 1000 টাকা নূর হালেক 1000 টাকা ঠিক দাও এটা দাও মাদ্রাসার টিয়া তুললে তুমি নিয়ে দাও তাই তুমি বাকি দাও না দেবে না যাও বাকি দিয়েও টিয়া তুললে তো নিকে লইও মাদ্রাসালে তুললে তো নিকে লই আবার লই রিকে না যাইও বহুত মা আসাবাজি বহুত দিলে 25 আছে হো ওই আর ভাই হাজিস হো আমার আজিজ খো 5000 দিব আজিজি বেখো মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ আর ভাই মোহাম্মদ আজিজুর রহমান 5000 টাকা মারহাবা আল্লাহ দানের কবুল করো জীবনের গুনাহ maaf করো হায়াতে নসিব করো দানের খবর শোনার মধ্যে পৌঁছে দিও আমিন আল্লাহ জি মাদ্রাসালে যেতুন ভাইরা দাঙ্গে তারাও তো কবুল করো আর দরুন আমিন ওই আহম মনে বাদিরি দিবেরা গদি নালাই শরীফ সাইড হয় জানার আছে নওয়াসিল দিনওয়ার ইয়া লিখতেরিবে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জুতা মোবারকের নকশা ইয়ান বিশাল বড় ফজিলত তুজান এত বড় কিতাবের নাম না আলুস শাফা বেনালিল মুস্তাফা সবাই তানবি লিখি এবং সরসিরে দরবারে পিছনে নালাই শরীফের ফজিলত লিখে দে দুনিয়ার কোন মানুষ জেলে রোগী হোক খেয়াল করো ই কেন জেলে রোগী হোক লোক এক বোতল পানি লইবে
নালায় শরীফের ভিজে দিবে পানির ভিতরে ঢুকাই ইয়ে সিঁড়ি ঢুকাই 41 দিন হালি বেড়া পানি হবে যে হলো রোগী ক্যান্সার রোগ ধরা সুবহানাল্লাহ ফুয়াসা যদি গুমর ধরা বিছানা ছাসাব করে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নালায় শরীফ তাবিজুল খলত করে ডেনাত গলা দিবে ফুয়াসা গুমর না ধরা বিছানা ছাসাব করতে না লেখাপড়া অফুরন্ত বরকত আইবো মা এবং মাথা ঠান্ডা থাকবো ঘর বন্ধ হলে সের কোন সর্গ দরজা ঢুকে যে আজান দিবে ঘর বন্ধ হয়ে যাবে নিজের ওয়ারে থাকলে যে আত্মাটা ভিতর আছে এই তাবিজ বানায় রাখি এই হবে দেখুন হন আমি সমস্ত বিপদ আল্লাহ বাজার লাগে কেন উড়িবে আস্তে আস্তে ওনারা যাবো 10টা হাদিয়া দিয়ে যারা তো লাগে লইবে ভাই বকল কেউ না না সোনা আমি জুড়ে দি ফেলে তুমি কারণ এই গুছাই দিয়া করিবে তার লাগে সালাতুনে 10টা হাদিয়া সালাতুনে আমি নবীজির পাগল আমি মদিনার পাগল আমি নবীজির পাগল ওয়ান উড়িনি বন্ধ করে দিই মাই যদিও তো সিটা খবর বানো উড়িনি আমি নবীজির পাগল আমি মদিনার পাগল আমি নবী মদিনার দুলে বালে মোর মদিনার দুলে বালে মোর নয়নের কাজল আমি নবীজির পাগল আমি মদিনার পাগল আমি নবী আমার জিকির নবী নবী দু চোখে মদিনার ছবি দু চোখে মদিনার ছবি আমার জিকির নবী নবী দু চোখে মদিনার ছবি নবীর জন্য দিতে রাজি জীবনের সকল আমি নবীজির মদিনার পাগল আমি নবীজির পাগল আমি মদিনার আল্লাহ কবুল করো ভাই সকল তো এসছে না হ্যাঁ যাই হোক আল্লাহ আর আজিয়ার মাহফিলের কবুল করো যারা টিয়াদি ফুসাদি খতাদি বাত্রাদি আজিয়ার মাহফিল তারার কবুল করো তবে আজিয়াল আসলে কানাগরিয়ে রাস্তা দেরি হবি ইয়ার আল্লাহ ওনার হাজার ক্ষমা চাই আল্লাহ আজিয়ার মাহফিলে কবুল করো ওনারা হলো কেমন কষ্ট পাইনি দুঃখ পাইনি সুবিধা অসুবিধা মানুষের কানা উঠতে না পারে যাই হোক আল্লাহ দোয়া করিবে নাই ওনার আল্লাহ দোয়া করজুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু বিশেষ করে আয় আর বাদের হাতে ক্ষমা চাই অনেকক্ষণ দোয়া করে রাখি ইয়ানে শুধু একটা মাদ্রাসার লাইন করে দিলে বাদের হাতে ক্ষমা চাই কারণ কোন হাসিম বংশ মানে রসুলের বংশ হাসিম বংশের হার বংশ রসুলের বংশ হলো বিয়া দেবী করলে বাজে ইমান তো বুঝবো আমার সাল জিন্দিগি বরবাদ তাই আমি বাদের হাতে ক্ষমা চাই আজ এর মাহফিল কিয়ামত চলে কবুল করো যারা ক্লান্ত তারাও কবুল করো আর বাজে দরবার সহ আর যারা এই দরবার ভক্ত আল্লাহ তারা বেগুনের নিরাপদ রাখবে বেগুনের আমিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ फरिश्तों की सलामी देने वाले बहुत गति की हसरत मामना सुनती थे आवाज दी नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या या हबीब अल्लाह का है रसूल मदीना হইতে সব কিছু পার দেখিতে মোদের লাশে কবরে রাখিলে রোয়েন গো আপনা নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল
রাখিবেন মায়ার নজর শাফাত করিবেন রাসূল ইয়া রব আপনার চরণে ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ আতা ইয়া হাবিবাল্লাহ মদিনার ওলি গলিতে চাই যে মন ছুটে বেড়াতে বেকাদেন পর্দা উঠাইয়া দেখিব নয়ন ভরিয়া ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা सुहाने घड़ी चमकते बाका चाँद उस दिन अबरो जैसा अब पहला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत लाखो सलाम शम्अ बज में है बात पहला आज़म इमामों का बनों का गौस आज़म इमामों का बनों का जलवा ये शान कुदरत पहला सलाम मुस्तफा जाने रहमत लाखो सलाम शम्अ बज में हिदायत पैदा ख्वाजा खोजगान ख्वाजा गरीब नवाज इस्माइलुद्दीन मिल्लत पहला को सलाम सैयद मुर्शिदी आता गौस मज भंडारी ताजदार हकीकत पहला को सलाम आशिक मुस्तफा आला हजरत और अल्लामा हुजूर गाजी शेर बांग्ला चौरबी सिर कोठी आका तैयब शाह सैयद मुर्शिदी आका तहर साबिर शाह रोलो के आले सुन्नत पहला को सलाम इमाम अहले सुन्नत का अल्लामा काज़ी नूरुल इस्लाम हाशिमी शाह जिनके हर आदा सुन्नते मुस्तफाए से फिर तौरीक़त पहला सलाम मुस्तफा जाने रहमत पहला सलाम शम्अ बज़ में हिदायत लाखो सलाम जरन मेरे के चलिए मोहम्मद रसूल जरन मेरे के चलिए मोहम्मद रसूल शना मेरू सेलत अल्लाह दुआ करो है कबूल अल्लाह करो है कबूल जरनम लेके चलिए मोहम्मद रसूल शना मेरू सेलत दुआ करो है कबूल अल्लाह करो है कबूल या इलाही सदी को नालेन पाकी रसूल है सलामी आज जाना हो कबूल मदीना की चाँद हजारों सलाम मदीना की चाँद लाखों सलाम मदीना की चाँद
نور السلام مدينة تتبه السلام بلغ العلا بكماله وشفى الدجى بجماله حسنت جميع أصحابه صلوا عليه وآله সম্মানিত উপস্থিতি আপনাদের সম্মুখে আখিরে মোনাজাত পরিচালনা করবেন এবং মোনাজাত পরিচালনা করার আগে আমি হুজুরকে অনুরোধ জানাচ্ছি আজকে মাহফিলের সম্পর্কে কয়েকটি মাসালা সম্পর্কে জানার জন্য আজকের মাহফিলের সম্মানিত মেহমানে আলা খলিফায়ে দরবারে আলা হযরত মুফতি তরিকত হযরত শাহ সুফি আল্লামা কাজী মোহাম্মদ সাদিক রহমান মাদ্দাজিরুল আলী। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। حامدا ومصليا ومسلما أما بعد খলিফা পাড়া দলিয়া ফকুরপাড় সংলগ্ন ময়দানে আল নূর ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনায় এলাকাবাসীর সহযোগিতায় পবিত্র জশ্নে ঈদে মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ফাতিহায়ে ইয়াজদাহুম উদযাপন উপলক্ষে এবার সহ 11তম আজকের এই আজিমুসান সুন্নি সম্মেলনের সম্মানিত সভাপতি গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ মির্জাপুর ইউনিয়ন শাখার সুযোগ্য সভাপতি হযরতুল হাজ মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ কাজী আবু সাঈদ দামা ইকবালুহু এবং উপস্থিত আছেন আজকের মাহফিলের যিনি প্রধান আকর্ষণ, প্রধান বক্তা, যার তাকরীর শ্রবণের আগ্রহে এই গভীর রাত পর্যন্ত আপনারা দূর দূরান্ত থেকে এসে ধৈর্য সহকারে বসে আছেন। আমাদের সেই বীর মুজাহিদ সুন্নিয়তের অতন্ত্র প্রহরী, আমরা সুন্নিয়ত জামাতের সুন্নি জনতার গৌরব হযরতুল হাজ আল্লামা মুহাম্মদ মাহবুবুল হক আল কাদেরী প্রকাশ নূরে বাংলা দামা ইকবালুহু। আমার বাম পাশে যিনি তশরিফ ফরমা, যিনি দলই কাতিরহাট দলই হযরতে শাহজাহান শাহ রহমতুল্লাহ আলাইহির ঐতিহাসিক দরগাহ শরীফ জামে মসজিদের সুযোগ্য সুদক্ষ অভিজ্ঞ খতিবে মুকাররম হযরতুল হাজ আমিরুল হুজ্জাজ মুজাহিদ আহলে সুন্নাত হযরতুল হাজ আল্লামা ওয়াবিল ফজল আওলানা হাফেজ কারি শিব্বির আহমদ ওসমানী সাহাব কিবলা দামা ইকবালু সহ মঞ্চে উপস্থিত হযরাতে উলামায়ে কেরাম, হাজিরিন সামিঈন, বেরাদরান ইসলাম রাহিমানা ওয়া রাহিমাকুমুল্লাহ তাআলা। আমি গুনাহগার, অযোগ্য, অনুপযুক্ত, নালায়েক, নাকাবিল, আল্লাহর দরবারে অনন্ত অফুরন্ত অশেষ অসীম শুকরিয়া আদায় করতেছি যে প্রতি বছরের মতো এই বছরও আল নূর ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনায় এলাকাবাসীর সহযোগিতায় আজকের এই মাহফিল, এই বিশাল সুন্নি সম্মেলন আয়োজন করার, ইন্তজাম করার, এই উপলক্ষে সাহায্য সহযোগিতা করার, খাদ্য শ্রম দেওয়ার
যোগদান করে নবী প্রেমের পরিচয় দিয়ে এই গভীর রাত পর্যন্ত ধৈর্য সহকারে বসার আল্লাহ যে তৌফিক দিয়েছেন তার জন্য শুকরিয়া আদায়ার্থে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আমরা একবার উচ্চ আওয়াজে বলি আলহামদুলিল্লাহ। আলোচনাটা বাদে আসর থেকে শুরু হয়েছে, আপনারা দীর্ঘ সময় নিয়ে বসে আছেন বিদায়। আর যেখানে যার তকরিরের আগ্রহে দূর দূরান্ত থেকে অনেক সুন্নি ভাই বোনেরা এসেছেন, দীর্ঘ সময় দিয়ে বসে আছেন, ওনার পরজোশ পরতনবীর ইমানি রোহানি হক্কানি তাকরীর কোরআন এবং হাদিসের আলোকে আপনারা শুনেছেন। ওনার তাকরীর হয়ে গেছে বিদায়, আর আলোচনার সুযোগ নাই মানে রাত বেশি হয়ে গিয়েছে, সময় বেশি হয়ে গিয়েছে, কষ্ট হচ্ছে আপনাদের। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আমি আলোচনা থাকলেও আর কোনো আলোচনার দিকে যাচ্ছি না। কিন্তু আপনারা আজকে আমাদের নূরে বাংলা, আমার আদিব নূরে বাংলার আহ্বানে আপনারা যে চাচ্ছেন একটা প্রতিষ্ঠান, সুন্নি প্রতিষ্ঠান, ঠিক কিনা? চাচ্ছেন বলে তো আজকে আল্লাহর ফাউন্ডেশনের সম্মানিত সুযোগ্য সুদক্ষ অভিজ্ঞ সভাপতি আমাদের জনাব তাজুল ইসলাম না, তাজুল ইসলাম। কারণ প্রতিষ্ঠান করতে হলে বাড়ায় কতদিন চলবে, স্থায়িত একটা ব্যবস্থা লাগবে, ঠিক কিনা? সেই জন্য উনি বলে দিয়েছেন জাগার ঘোষণা কেউ দেখবা না দেখ, কিন্তু আমি তাজুল ইসলাম পৈতৃক সূত্রে যেটা ভাবো সেটা নবীর প্রেমে নবীর বাগানের জন্য উৎসর্গ করে দিলাম। আবার ওনার সাথে দেখা গেল আপনারা কেউ আর বাদ যান নাই, সবাই আজকে নূরে বাংলার আহ্বানে সামর্থ্য অনুযায়ী সাধ্য অনুযায়ী সাড়া দিয়েছেন, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, প্রসারিত করেছেন। কারণ সুন্নিয়ত স্থায়ীভাবে টিকিয়ে রাখতে হলে প্রতিষ্ঠানের বিকল্প নেই, ঠিক কিনা? এই ধরনের মাহফিল হবে, হতে থাকবে, কিন্তু কয়জনে বা আমরা স্মরণে রাখি, এইদিকে শুনি ওইদিকে চলে যায়। আর বর্তমান তো আমরা ওয়াজ শুনি না, আওয়াজ শুনি, ঠিক কিনা? তো ওয়াজ শুনি না, আওয়াজ শুনি, কান শোক আমাদের শুধু এতটুক, আমল কিছু করার খেয়াল আমাদের নাই, থাকে না। যার কারণে সহজে আমাদের সন্তানরা কেউ আহলে হাদিস হয়ে যায়, কেউ লামাযাবি হয়ে যায়, কেউ সালাফি বনে যায়, কেউ আবার তবলিগের গাটুরি আলগায়, এরকম অনেক না। কিন্তু চাইলে দেখা যায় বাপ দাদা ফাঁকা সুন্নি, সেও এক সময় আমাদের সাথে সুন্নি ছিল, ঠিক কিনা? মাহফিলের চাইতে সব চাইতে স্থায়িত্ব দিনকে রক্ষা করার জন্য, ইসলামকে বাঁচাবার জন্য, সুন্নিয়তকে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য প্রতিষ্ঠানের কি নেই, বিকল্প নাই। সেই জন্য আপনাদের এলাকায় আজকে নূরে বাংলা এই আহ্বানটা করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ আপনারা যথেষ্ট সাড়া দিয়েছেন। কারণ আমাদের কাজ হলো উনি যেভাবে করে যাচ্ছেন, আমি গুনাহগারও। আবার ক্যালেন্ডার আছে, নিলে দেখবেন প্রায় শুধু চট্টগ্রামের ভিতরে না, চট্টগ্রামে তো কয়েকটা, আবার ওনাদের সকরিয়া কক্সবাজার এদিকেও বা শালিত, এইভাবে এই হারোয়াল শরী, ফাতেহাল শরী, ফতেহাবাদ বটতলি, শেরশাহ কলোনি, আবার
খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি, আবার আপনার শুধু খুলনা বাগেরহাট, এই উনি যে বলেছেন আখবারুল আহিয়ার থেকে, এইভাবে ওয়াহাবিদের গুরুটাওয়ারদের বই পড়ে পড়ে কিয়ামের কথা, নবীকে দাঁড়িয়ে সালামি দেওয়ার কথা। হযরত খান পীর খান জাহান আলী শাহ রহমতুল্লাহ আলাইহির মাজার দরগা ফেলে, বাস স্ট্যান্ড ফেলে, দড়িটান একটা ব্রিজ আছে, এরপর একটা কলেজ আছে। কলেজ মাঠে 3 দিন ব্যাপী বিশাল তাফসীরুল কোরআন মাহফিল, যুগ যুগ ধরে ক্যাম্প ছাড়া। ঘটনাক্রমে সেখানে কিছু মানুষ সুলতানুল আরেফিন বায়েজিদ বোস্তামি দরগা শরীফে আসে, সেই সুবাদে আমার সাক্ষাৎ আমাকে নিয়ে গেল। আমার সাথে আমাদের আজকে দিনে আসছেন হযরত শাহজাহান শাহ রহমতুল্লাহ আলাইহির খতিব, ওসমানী সাহেব ছিল, আবার আমাদের লালিয়ারহাট হোসাইনিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার আরবি প্রভাষক আল্লামা আজিজুল হক হোসাইনি সহ ছিল। এভাবে আমার সাথে 3 দিন বহস হয়েছে। তাফসীর মাহফিল করতে গিয়ে কয়দিন বহস? 3 দিন। হাজার হাজার মানুষ নয়, বরং হাজার হাজার আবার মহিলা। এমন অবস্থায় আল্লাহর রহমতে মাহফিলের বয়স বলে 100 ঊর্ধ্বে, 100 বছরের ঊর্ধ্বে মাহফিল। যখন কিয়ামের উপর আলোচনা দিতে লাগলাম, লাস্টে দেখা যায় মানুষ সহজে দাঁড়িয়ে গেল আমি গুনাহগারের সাথে কিয়াম করার জন্য। তো কিয়াম তো আমি ওয়াজে বলে কিয়াম করাইছি, এটা স্থায়িত্বের জন্য আমি বললাম জায়গা লাগবে। উনি যেমন আপনাদের কাছে ওনার ঘর করার জন্য নয়, বাড়ি করার জন্য নয়, নবীর ঘর করার জন্য, সুন্নিয়তকে স্থায়িত্ব রূপ দেওয়ার জন্য। এই সেখানে আলহামদুলিল্লাহ সুন্নি বুঝে না, খিয়াম বুঝে না, সেই জায়গায় আল্লাহর রহমত আপনাদের দোয়ায় সুন্নি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে আসছি, নিজ খরচে চালায়। এভাবে বরিশালে কুয়াকাটা, এইভাবে সিলেট একেবারে সদর, সিলেট আবাসিক মোহাম্মদীয় আবাসিক এলাকা, জায়গার নাম হলো আকালিয়া। সেখানেও আলহামদুলিল্লাহ নিজ খরচে, সেখানেও কিন্তু যদিও বাবা শাহজালালের এরিয়া, কারণ শাহজালালের দরগার ভিতরে হয়তো ওয়াহাবিদের মাদ্রাসা, বাবা শাহজালালের নামে নাই, কাসেমুল উলুম। সেইখানেও আলহামদুলিল্লাহ সুন্নিয়ত স্থায়িত্ব দেওয়ার জন্য, সেখানেও আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়ায় সুন্নি প্রতিষ্ঠান। এভাবে হবিগঞ্জ, গোফলার বাজার, আমার ক্যালেন্ডার দিলে এগুলো আবার ক্যালেন্ডারের টাকাগুলা আজকে যেভাবে সাহায্য করছেন, এইসব প্রতিষ্ঠানের পিছনে ব্যয় হয়, পারলে নেবেন। এক একটা এখানে আছে সবগুলা। এই হবিগঞ্জ গোফলার বাজার বিশ্ব রোডের পাশে, এইভাবে ঢাকা গাজীপুর মাদ্রাসার কাজ করেছি। এটা এখন এই পর্যায়ে যাচ্ছে, মাঝখানে যেটা দেখতেছেন আলহামদুলিল্লাহ। নোয়াখালী লক্ষ্মীপুর, কুমিল্লা 14 গ্রামে, কুমিল্লা চান্দিনায় আমরা এইভাবে সুন্নি প্রতিষ্ঠান, কোনটা সরকারিও নয়, কোনটা আবার বিদেশি সাহায্য নয়, আবার কোনটা কোন শিল্পপতির নেতৃত্ব নয়, আমাদের মতো মোল্লাদের এ টাকা দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ অসংখ্য শত শত এতিম লালন পালন, ফ্রি খাওয়া দাওয়া, চিকিৎসা সহ, লেখাপড়া বই কিতাব দেওয়া সহ এইসব প্রতিষ্ঠান শুধু চট্টগ্রামে নয়, সীতাকুণ্ড পার হলে সুন্নি ওয়াহাবি বুঝে না, যেসব জায়গায় সুন্নি ছিল না, আপনাদের দোয়ার বরকতে সেই সব জায়গায়ও সুন্নি কায়েম করেছি নয়, স্থায়িত্ব রূপ দেওয়ার জন্য সেখানেও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে নিজ খরচে পরিচালনা করে আসছি। এটা আপনাদের সাহায্য সহযোগিতায়, তাই সেই ধারাবাহিকতায় আজকে বেশি খুশি হলাম। আমি খেয়াল না করলেও
আমার আজিজ নূরে বাংলা খেয়াল করেছেন, আমাদের তাজুল ইসলাম বলে দিয়েছেন, দেখা কেউ দিক বা না দিক আমি তো আছি। ওনার সাথে আপনারা যে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন সুন্নিয়তের জন্য, আমার স্মরণ হয় যে আল্লাহর জগতে নবীগণের পরে যার স্থান, যার মান, যার মর্যাদা, যিনি নিজের সর্বস্ব নবীর প্রেমে কোরবান করেছেন, দ্বীনের জন্য, ইসলামের জন্য, নবীজির প্রেমে উৎসর্গ করেছেন, খলিফাতুর রাসূল ছায়ায়ে মুস্তাফা হযরতে সাইয়েদনা আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, যার ওরসে পাক এই চাঁদে আজকে আপনাদের এই দান। সিদ্দিক আকবর বলে, যেদিন ইসলাম গ্রহণ করেছেন সেই দিন দিনে 10,000, রাতে 10,000, প্রকাশ্য 10,000, গোপনে 10,000, নবীজির হাতে 40,000 দিনার দান করলেন। শুধু এরকম নয়, অহরহ যখন প্রয়োজন তখন, তবুকের যুদ্ধে যখন নবী ডাক দিলেন, কার কাছে কি আছে নিয়ে আসো, কারণ আমাদের যুদ্ধে যাইতে হবে। তো আমাদের কাছে তো জনবল নাই, ফান নাই, অস্ত্র শস্ত্র নাই, তো যুদ্ধের জন্য যুদ্ধ সামগ্রী কিছু প্রয়োজন আছে বিদায়, যার পক্ষে যতটুকু সামর্থ্য ইসলামের জন্য কি করো, সাহায্য করো। এই বলার দেরি সবাই দৌড় দিলেন, কারণ সাহাবায়ে কেরাম নেক কাজে প্রতিযোগিতা করতেন, কার চাইতে কে বেশি নবীকে খুশি করবেন, কাকে খুশি করবেন। তো সাইয়েদনা ফারুক আজম বলতেছেন, আমি সেই দিন খুশি হয়ে গেলাম যে সব সময় দিয়ে দিয়ে নবীকে খুশি করতে আছেন এই বুড়ো মানুষ সাইয়েদনা আবু বকর সিদ্দিক। তো এই সিদ্দিক আকবর দিতে দিতে ওনার একটু কি হয় কমে গেল, এখন উনি বুড়ো হয়ে গেলেন। তো নবী আজকে যখন ছাড়ছেন, ঘটনাক্রমে আমার বেশি আছে, ব্যবসা ভালো হয়েছে, এই জন্য আমি নবীজির কদমে আজকে বেশি দিতে পারবো। কার চাইতে? সিদ্দিক আকবরের চাইতে। আমি কথা বাড়াবো না, আপনারা দান করছেন এটা দেখে খুশিতে কথাটা বলতেছি, নাহলে ওয়াজ করার এখন আর সময় নাই, আর ওয়াজ করার তো যোগ্যতাও নাই। সবাই গেলেন, সবাই গিয়ে আপন আপন করে যত সম্পদ আছে একত্রিত করলেন, 2 ভাগ করেছে, 1 ভাগ পরিবার পরিজনের জন্য, আরেকবার নবীর দরবারে নবী প্রেমী ইসলামের জন্য। এনে এনে মসজিদে নববী শরীফে টাল মারতে লাগলেন। কিন্তু ফারুক আজম সহ সবাই নিয়ে আসলেন। আনার পরে দেখা যায় সিদ্দিক আকবর আসতে বিলম্ব হচ্ছে। কে আসতে? সিদ্দিক আকবর আসতে বিলম্ব হচ্ছে। তখন সিদ্দিক আকবর আসতে যখন বিলম্ব হচ্ছে, আমার নবী তাকিয়ে আছেন, কারণ নবীর বন্ধু সিদ্দিক আকবর দেরি কেন করতেছেন, নবী তাকিয়ে আছেন। দেখা যায় সিদ্দিক আকবর হাতে কাঁধে একেবারে যায় আছে, তাই নিয়ে নবীর দরবার উপস্থিত হলেন। নবীর দরবারে যখন উপস্থিত হলেন, আমার নবী জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবু বকর, সবাই তো 2 ভাগ করে, 1 ভাগ পরিবার পরিজনের জন্য রেখে আরেক ভাগ নিয়ে আসছে, আর তুমি যেভাবে নিয়ে আসছো, মা আবকায় তার লেহালিক, হে আবু বকর, তুমি তোমার পরিবার পরিজনের জন্য কি রেখে আসছো? পরিবার পরিজনের জন্য, কারণ আনার ধরনে দেখা যায় কিছু রেখে আসে নাই, কারণ উনি চুলার ছাই পর্যন্ত আর দেশত চাবিতে না হয় দে, ফাড়ায় হয় দে, যাই আছে তাই নিয়ে আসছেন। তো সেই জন্য নবী বলতেছেন, মা বোকায় তাহলে আহলিক, হে আবু বকর, তুমি পরিবার পরিজনের জন্য কি রেখে আসছো? তখন সাইয়েদনা ফারুক আজম, সাইয়েদনা সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা উত্তর দিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার পরিবার পরিজনের জন্য ধন সম্পদ বলতে, টাকা পয়সা বলতে, সোনা চাঁদি বলতে, বেড বিছানা বলতে,
আমি আবু বকর কিছু রেখে আসি নাই, বরং আমার পরিবারের জন্য রেখে এসেছি আবকাইতুল্লাহ আবকাইতুল্লাহুমুল্লাহ ওয়া রাসূলাহ। রাসূল আমি তাদের জন্য আমার ঘরে রেখে আসি আল্লাহ এবং রাসূলকে। আল্লাহ এবং রাসূল সামনে ন, যখন এই কথা হর তখন রাসূল ঘটে আবু বকর সিদ্দিক আর ইন্দি হদে গরদাই আসি কেন হন তাহার দেশ থাকেন না দেন নবী না কইলি লাড়ি দি গুতো গুতো টেবিলের নিচে চেয়ারের নিচে তোমার বড় করে হনা নাউযুবিল্লাহ। সিদ্দিক আকবরের আকীদা নবী আমার সামনে যেরকম আমার গর্ব আবকাইতু লাহুমুল্লাহ ওয়া রাসূলাহ আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসূল মারা হইলে তার দেশত হইব দে শিরিক না হইব। হ্যাঁ আল্লাহ তাই পারে রাসূল কেন ওর তাই না কথা কিন্তু কে গেলে বাড়ি দেব অনারাম হস্ত রাই কেন দেয়। সিদ্দিক আকবর परवाने को चिराग और बुलबुल को फूल बसो सिद्दीक के लिए है अल्लाह का रसूल बसो सलातुन्या सलामुन्या हबीब अल्लाह। আবু বকর সিদ্দিক বললে আল্লাহ রাসূল যথেষ্ট। কে যথেষ্ট? আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল যথেষ্ট। যার জন্য নবী হয়ে যায় তার জন্য খোদার খোদাই হয়ে যায়, ঠিক কিনা? সেই জন্য ডক্টর ইকবাল বলতেছেন কি মুহাম্মদ से वफा तूने तो हम तेरे हैं ये जहां चीज है क्या अल्लाह कलम तेरे हैं सलातुन्या आइयो से আল্লাহর দিমার দেয়। এটা আল্লামা ডক্টর ইকবাল বলতেছেন যে আপনি যদি নবীর সাথে ওয়াফাদারি করেন, নবীর সাথে আজকে যে আমরা নবীর প্রেমে বসে আছি এই গভীর রাত পর্যন্ত আমরা ওয়াফাদার উম্মত বলে বসে আছি, ঠিক কিনা? হ্যাঁ, কারণ যে নবী আমাদের জন্য, যে নবী কোন করবেন না বানা গেই না অগই আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ওনারা ইয়া দিন দেয় ভিতরে 11,000 কত হয়ে গেলাম আসতেছো 78 আলহামদুলিল্লাহ। ওই যে লামিলে হন কিছু তাই কারণ এটা ব্যক্তি হন স্বার্থ, এটা দিনের স্বার্থ। ইসলাম আল্লাহ সাহাবায়ে কেরাম কি করছে আর কি করে কেন হন? যে নবী আমাদের জন্য রওজায়ে পাকে এখনো চোখের পানি ছেড়ে গুনাহ মাফ চাচ্ছেন, বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। হাদিসে পাকের মধ্যে আছে নবী বলতেছেন হায়াতি খায়রুল লাকুম ওয়া মামাতি খায়রুল লাকুম। নবী বলতেছেন আমার এই দুনিয়ার জীবন জগতে তশরিফ আনা এটা যেন তোমাদের জন্য যেমন রহমত, তোমাদের জন্য নিয়ামত। আমি নবী আবার পর্দা করে দুনিয়ার থেকে বিদায় গ্রহণ করা এটাও আবার তোমাদের জন্য রহমত, ভরে করে বলুন সুবহানাল্লাহ। তাহলে নবী জাহেরি জীবন থেকে পর্দা করা এটা আমাদের জন্য কান্নার নয়, শোকের নয়, ঠিক কি না? কারণ নবী বলতেছেন এটা আমাদের জন্য উত্তম, ভরে করে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। সব 12 रबीउल अव्वल को आया है वो दुर्रे यतीम
माहे नबूवत मेरे रिसालत साहिब खुल्क अज़ीम नबी जी अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह ला इलाहा। बस আমার কথা শেষ। আমি যেটা বলতে চেয়েছি, নবী হাদিসে পাকে ঘোষণা দিচ্ছেন, তোরাদু আলাইয়া আমালুকুম, তোরাদু আলাইয়া আমালুকুম, তোমাদের আমল সমূহ আমি নবীর দরবারে উপস্থিত করা হয়। তাহলে নবী জিন্দা না মরা? ফি সাবাহ ওয়াল মাসা, সকাল সন্ধ্যা, সকাল সন্ধ্যা। ইন রায়তু খায়রান হামিদুল্লাহ, নবী বলতেছেন আমি যখন দেখি তোমাদের মধ্যে কেউ আমল কি ভালো, নেক সব ভালো কাজের, যে আজকে সারা রাত নবী প্রেমে অফাদার উম্মত হিসাবে যে বসে আছেন, এটা নবী দেখতেছেন কিনা? নবী বলতেছেন হামিদুল্লাহ, আমি তোমার পক্ষ হয়ে আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করি। ওয়াইন রায়তু গায়রান, নবী বলতেছেন যদি তার বিপরীত দেখি। দেখেন কেমন দয়ালু নবী। নবী বলেন নাই যে তোমাদের যদি গুনাহ দেখি, পাপ দেখি, শর দেখি, সু দেখি, বুড়া দেখি, খারাপ দেখি, তখন আমি এই কথা নবীর পাক জবানে বলেন নাই। নবী আমাদেরকে আমাদের গুনাহকে গুনাহ বলতে চান নাই। নবী বলতেছেন তার বিপরীত যখন দেখি আস্তাগফিরুল্লাহ, আমি তখন আমার আল্লাহর দরবারে তুমি উম্মতের পক্ষ হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করি। সুবহানাল্লাহ বলেন না? তো অহরহ দুনিয়াতে এসো দিনই উম্মত উম্মত, রওজায়ে পাকে শুইও দিন উম্মত উম্মত। উম্মতকে যখন কবরে তখনও নবী সেখানে, যখন হাসরের ময়দানে তখনও নবী। তো সেই নবীর প্রেমে আজকে মাহফিলে এই গভীর রাত বসে আছি, আমরা কি বেশি করেছি? নবী প্রেমে মাহফিল এখন 11তম হচ্ছে, তাও কি বেশি নাকি? নয়, বরং এটা চালু রাখার জন্য প্রতিষ্ঠান লাগবে। লাগবে কি লাগবে না? তাই সিদ্দিক আকবরের ওরসের মাসে আজকে আজিমুশান সুন্নি সম্মেলনে আমাদের তাজুল ইসলাম জাগার ঘোষণা দিয়েছেন। এইভাবে আপনারা অনেক ভাইয়েরা 20,000, 5,000, 1,000, 500, 100 এমনকি সামর্থ্য মতো অনেক মা বোনরা পর্যন্ত দিয়েছেন। আল্লাহ যেন সিদ্দিক আকবরের দানের উসিলায় আমাদের প্রত্যেকের এই দানকে যেন কবুল করেন, এবং আরো যেন আমরা সবাই দিতে পারি। এই জায়গায় যেন এলাকায় একটা সুন্নি প্রতিষ্ঠান, সুন্নিয়তের স্থায়ী রূপ দেওয়ার জন্য একটা সুন্নি প্রতিষ্ঠান যেন আমরা আপনারা এলাকাবাসী রূপ দিতে পারি, সুন্নি প্রতিষ্ঠান করতে পারি। আল্লাহ যেন এলাকাবাসীকে আরো তৌফিক দান করেন, এই এলাকার যেন আল্লাহ আরো উন্নতি দান করেন। এক এক বছরের চাইতে এক এক বছর দমে দামে বিশাল আয়োজনে এই মাহফিল যেন করতে পারে, এলাকাবাসী চালু রাখতে পারে, পাশাপাশি যেন একটা সুন্নি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। বিশেষ করে আল নূর ফাউন্ডেশনের ভাইয়েরা যে উদ্যোগ নিয়ে, যেমন এই আমিও যাই প্রতি বছর, মনে হয় ফেব্রুয়ারির 10 তারিখ নিয়েছি দাওয়াত, ওই হাটহাজারি পূর্বে মেঘল আলা হযরত ইমাম সাহেব বাংলা স্মৃতি সংসদ, এটা 2 মহান ইমামের নামে তারা প্রতি বছর সুন্নি সম্মেলন 2 দিন ব্যাপী বিশাল ব্যবস্থাপনা। এই বছর করোনার কারণে একদিন হবে। তারা সুন্নি সম্মেলন করে করে এলাকায় বিশাল একটা মসজিদ, এখন বর্তমানে মাদ্রাসাও করে ফেলেছে। এই গত সপ্তাহ না এর আগের সপ্তাহে আরো কিছু জায়গা রেজিস্ট্রি হয়েছে। এই আমাদের তাজুল ইসলামদের মতো ভাইয়েরা, এই স্মৃতি সংসদের ভাইয়েরা আমাকে ফোন করতো, হুজুর খুশি ফোন করতেছে যে হুজুর জায়গা আরো কিছু কি হয়েছে, রেজিস্ট্রি হয়েছে। তাই শুধু সুন্নি সম্মেলন করতে করতে
এখন তারা মসজিদও করেছে, হেফজাহান এতিমখানাও করেছে, ইবতেদাই এখন দাখিল পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে, আবার নুরানি বিভাগও খুলেছে। তাইলে দরকার আছে না নাই? তাই আজকে আমাদের আল নূর ফাউন্ডেশন, আমাদের তাজুল ইসলাম, তারা প্রত্যেক ভাইয়েরা ইনশাল্লাহ চেষ্টা করলে পারবে কি পারবে না? দোয়া করার দরকার আসেনি? ফাউন্ডেশনের ভাইদের জন্য দোয়া করার দরকার আসেনি? অনেক ভাইয়েরা বিদেশে আছে, অনেক ভাইয়েরা দেশে আছে, কেউ লেখাপড়ায় আছে, কেউ চাকরিজীবী আছে, কেউ কিছু কাজকর্ম শিখতেছে। এই পর্যায়ে এই বিশাল আয়োজনে আমরা এলাকাবাসীকে সুন্নি সম্মেলন উপহার দিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ যেন একটা সুন্নি প্রতিষ্ঠানও তারা উপহার দিতে পারেন। আল্লাহ যেন তাদেরকে তৌফিক দান করেন, তাদের মাধ্যমে আল নূর ফাউন্ডেশন যেন আরো তরক্কি লাভ করে। এই ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে আমাদের ভাইয়েরা যে পরিকল্পনা নিয়েছে এলাকার জন্য, জনগণের উদ্দেশ্যে, দেশের দশের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে, আল্লাহ যেন তাদের পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য আল্লাহ যেন তাদেরকে গায়েব থেকে সাহায্যকারী নিয়ে দেন। সিদ্দিক আকবরের ওরসের মাসে আজকে আমরা সিদ্দিক আকবরের উসিলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করব, যার উসিলায় দোয়া কি নেই, ফেরত নাই। সেই জন্য প্রত্যেকে এক অপরের জন্য দোয়া করবেন। এই সুন্নি সম্মেলন ঈদে মিলাদুন নবী ফাতিহা ইয়াজদাহুম নয়, বরং আজকে হচ্ছে সিদ্দিক আকবরের ওরস। ঠিক কিনা? আল্লাহ যেন কবুল করেন, আমিন। প্রত্যেকে বিসমিল্লাহ সহকারে আলহামদু শরীফ একবার, কুল হুয়াল্লাহ শরীফ 3 বার, দরুদ শরীফ পাঠ করবেন কয়েকবার। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম সিরাতাল قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد صل على سيدنا مولانا محمد اللهم صل على اللهم آمين. الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أنت وسيلتي أدركني يا رسول الله رب العالمين. এই মোতাবারক সময় বিশেষ করে খলিফাতুর রাসূল সাইয়েদনা সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ওরসে পাকের এই পবিত্র মাসে আল্লাহ এই এলাকাবাসীর সহযোগিতায় আল নূর ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনায় প্রতি বছরের মতো এবারও 11তম এই আজিমুশান সুন্নি সম্মেলনের আয়োজন, ইন্তজাম, ব্যবস্থাপনা এই উপলক্ষে যেভাবে শ্রম দিয়েছেন, খাটনি দিয়েছেন, সাহায্য করেছেন, দেশ বিদেশ থেকে সহযোগিতা করেছেন, নয় বরং এসে বসে যোগদান করে এই গভীর রাত পর্যন্ত নবীর প্রেমের পরিচয় দিয়ে ধৈর্য সহকারে বসে আছেন। এমনকি দেখে আসছে অনেক মা বোনরা পর্যন্ত প্যান্ডেল ভর্তি নবীর প্রেমে বসে আছেন। এই জামায়াতের মাধ্যমে যত খাতমাত, তাকরিরাত, তাবাররুকাত, ফাতিহানি, মিলাদ ও কিয়াম, সালাত ও সালাম, সমস্ত নেক আমাল কুদরতের হাত বাড়িয়ে কবুল করুন। আল্লাহ এগুলো সওয়াব, তোহফা, হাদিয়া, নজরানা হিসাবে হায়াতুন নবী, জিন্দা নবী, আমাদের মতো ফাফি তাফি দোষী গুনেহগার উম্মতগণের কান্ডারি রাহমাতুল লিল আলামিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরানি রহমতের ভান্ডারে পৌঁছিয়ে দিন। আল্লাহ আপনার নবীদের উসিলায় সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিস সালামের দরবারে আকদসে পৌঁছিয়ে দিন। খাস করে খলিফাতুর রাসূল সাইয়েদনা সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা, সৈয়দনা ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা, সৈয়দনা উসমান গনি যিন নুরাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা, সৈয়দনা শের খুদা আলী মুর্তদা কাররামাল্লাহু ওয়াজহাল করিম, সৈয়দাতুনা খাতুনে জান্নাত ফাতেমাতুজ জাহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা, হযরতে হাসনাইন করিমাইন
রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা তথা আল্লাহ আপনার নবীর আহলে আওলাদ আজওয়াজ মুতাহহারাত আসহাবে কেরাম শুহাদা ইযাম তাবেঈন তবে তাবেঈন সমস্ত আইম্মায়ে শরিয়ত আইম্মায়ে তরিকত রিদওয়ানুল্লাহ তাআলা আলাইহিম আজমাইনগণের দরবারে আকদসে পৌঁছিয়ে দিন। বিশেষভাবে সাইয়েদনা ইমামে আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা গাউসে আজম দস্তগীর রাদিয়াল্লাহু তাআলা খাজা আজম গরিব নওয়াজ রাদিয়াল্লাহু তাআলা সুলতানুল আরিফিন খাজা সুলতান বাঈদ বস্তামি রাদিয়াল্লাহু তাআলা তথা সমস্ত তরাইকে হক্কার মাশায়েখে জাম সমস্ত বরহক সিলসিলার হযরতে কেরাম আল্লাহ আপনার প্রিয় বাজন বান্দা আউলিয়ায়ে কেরামগণ যিনি যেখানে নিজ নিজ মাজারে পাকে আরামরত আছেন, বিশেষ করে যে গৌসুল আজম মাইজভান্ডারী যার ওরসে পাক আগামী 10 মাঘ আল্লাহ গৌসুল আজম মাইজভান্ডারীর দরবারে এইভাবে যার রক্তের বিনিময়ে আজ আমরা নিজেদেরকে সুন্নি বলে পরিচয় দিচ্ছি, ইমামে শের বাংলা রহমতুল্লাহ আলাইহির দরবারে এইভাবে আমাদের সমস্ত আকাবের উলামায়ে আহলে সুন্নাত পীরানে তরিকতগণ দিনারা মাজারে পাকে গিয়েছেন আরামরত আছেন, প্রত্যেকের দরবারে পাকে পৌঁছিয়ে দেন। বিশেষ করে আল্লাহ আমরা যারা হাত তুলে দিয়েছি ভিতরে বাইরে পুরুষ মহিলা আমাদের প্রত্যেকের যত হকদারগণ ময় মুরব্বীগণ দুনিয়ার জগৎ ছেড়ে কবরের জগতে যে যেখানে দফন আছেন প্রত্যেক ঈমানদার মুমিনিন মুমিনাত মুসলিমিন মুসলিমাত যারা কবরবাসী হয়েছেন, বিশেষ করে মরহুম মগফুর আজিজুল হক মরহুম মগফুর দিদারুল হক সহ এই এলাকার আরো যত ঈমানদার নরনারী কবরের জগতে আল্লাহ প্রত্যেকের আরওয়াহে পাকে পৌঁছিয়ে দেন। আল্লাহ আপনার গফফারিয়তের উসিলায় তাদের মাগফিরাত দান করুন, জওয়ারে রহমতের জায়গা দান করুন, জান্নাতুল ফেরদৌসের আলা মাকাম নসিব করুন। আল্লাহ আমরা যারা হাত তুলে দিয়েছে গভীর রাতে আল্লাহ আপনার নবীর প্রেমের মাহফিলে, সিদ্দিক আকবরের ওরসের মাহফিলে, গাউসে পাকের স্মরণের মাহফিলে করে জোড়া হাত তুলে আল্লাহ আমরা অতীত জীবনের গুনার থেকে তওবা করতেছি। আল্লাহ আমাদের প্রত্যেকের জীবনের গুনাহ, আমাদের প্রত্যেকের মা বাবার গুনাহ, ওস্তাদগণ নিজ নিজ পীর ও মুর্শিদ জিন্দা মুর্দা হকদারগণের গুনাহ মাফ করে দিন। আগামী জীবন আল্লাহ আমাদের এই গুনার থেকে বেঁচে চলার শক্তি দান করুন। 5 ওয়াক্ত নামাজ নিয়মিত আদায় করার সপরিবারে আল্লাহ আমাদেরকে নামাজি বানার তৌফিক দান করুন। আল্লাহ আমাদের প্রত্যেকের হায়াত বাড়িয়ে দিন। আল্লাহ আমাদের প্রত্যেককে হালাল রিজিক হালাল গাযা দান করুন। যারা আমাদের বিদেশে আছে প্রবাস জীবনে, আমাদের যারা আমরা দেশের মধ্যে আছি দেশে বিদেশে, আমাদের প্রত্যেককে আল্লাহ দিন দোগান্নি রাত এগুলো উন্নতি তরক্কি দান করুন। যারা বেকার অবস্থায় বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি দান করুন। যারা লেখাপড়ায় মনোযোগী করে দিন, জ্ঞান বোধ স্মরণ শক্তি বাড়িয়ে দিন। যারা পরীক্ষার্থী ভালো রেজাল্ট দ্বারা গোটা জীবন দাবি করে দিন। আল্লাহ আমাদের প্রত্যেকের আওলাদ ফরজনকে মা বাবার ফরমা বরদার আওলাদে সালেহ বানিয়ে দিন। আল্লাহ আমাদের মাঝে এমন কোন মানুষ নাই যার শরীর রোগ নেই, ফ্যামিলি পরিবার পরিজনের রোগী নেই। বিশেষ করে আমাদের আল নূর ফাউন্ডেশনের সভাপতি তাজুল ইসলামের ছেলের বয়স প্রায় 2 বছর হয়েছে, এখনো হাঁটা চলা করেন। আল্লাহ এভাবে আমাদের সমস্ত রোগীগণ আল্লাহ জিন্দা নবীর জিন্দা মুআজিজা যার তুতু মুবারক শেফা সিদ্দিক আকবরের যে কদমে পাকে সর্বে ধ্বংসন করেছে, নবী তুতু মুবারক লাগিয়ে ক্রিয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন। আল্লাহ সেই তুতু মুবারকের উসিলায় সিদ্দিক আকবরের কদমে পাকের সদকা আমাদের প্রত্যেক রোগীগণকে আল্লাহ শেফা দান করুন। আল্লাহ আমাদের প্রত্যেককে আরোগ্য দান করুন। আমাদের প্রত্যেকের বলা দফা করুন। দুশমনগণকে দোস্ত বানিয়ে দিন। আল্লাহ যার যত অভাব, আজকে দিনের অভাব মোচন করার জন্য, সুন্নিয়তকে স্থায়ী রূপ দেওয়ার জন্য, দ্বীনি প্রতিষ্ঠান সুন্নি প্রতিষ্ঠান কায়েমের জন্য যারা জায়গার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, টাকা পয়সার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, নগদে দান করে দিয়েছে,
আল্লাহ এই দানের উসিলায় আল্লাহ প্রত্যেকের দম বাড়িয়ে দেয়। আল্লাহ যেভাবে এই সুন্নিয়তের জন্য সাহায্যের হাত প্রসারিত করেছে তাদের জন্য রহমতের হাত প্রসারিত করে। আল্লাহ এলাকায় যেন একটা সুন্নি প্রতিষ্ঠান হয়। আল্লাহ আল্লাহ এলাকাবাসী যেন করতে পারেন, এই এলাকাবাসীর উন্নতি দান করুন। যারা বিদেশে আছে তাদের উন্নতি দান করুন। যারা দেশে আছে আল্লাহ নবী প্রেম একটা নবীর বাগান, নবীর ঘর, সুন্নি প্রতিষ্ঠান করার মতো সামর্থ্য এলাকাবাসীকে দান করুন। বিশেষ করে আল নূর ফাউন্ডেশনকে কবুল করুন। আল্লাহ ফাউন্ডেশনের প্রত্যেক ভাইদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করুন। তারা যেন ঐক্য হয় সুন্নিয়তের স্বার্থে সুন্নি প্রতিষ্ঠান আমাদের নূরে বাংলার আহ্বানে সারা যেভাবে দিয়েছেন আল্লাহ সাহস হিম্মত নিয়ে যেন তারা নেমে একটা প্রতিষ্ঠান দাঁড় করাতে পারে। আমার আল নূর ফাউন্ডেশনের ভাইদেরকে এলাকাবাসী নিয়ে করার মতো তৌফিক দান করুন রব্বুল আলামিন। আমরা আপনার দরবারে মহামারী করোনা থেকে ফানা চাই আল্লাহ। আল্লাহ পাক পঞ্জতনের দোহাই দিয়ে আজকের এই মাহফিলে বসে এই গভীর রাত যে সময় আল্লাহ সৃষ্টির দুয়ার বন্ধ হয়ে গিয়েছে, এই সময় আপনার রহমতের দুয়ার খুলে দিয়েছেন। বান্দাগণকে দয়া করার জন্য এই মুহূর্তে হাত তুলে আমরা আল্লাহ আপনার কাছে ফানা চাই। আমাদেরকে, আমাদের দেশকে, সারা বিশ্বকে আল্লাহ করুণা মুক্ত করে দেন। আল্লাহ নবী ওয়ালির শত্রু, আপনি খোদার দ্রোহী বাতিলদের খপ্পর থেকে আমরা ফানা চাই আল্লাহ রব্বুল আলামিন। তাদের থেকে আমাদের ঈমান আকীদা হেফাজত করুন। নবী ওয়ালির প্ল্যাটফর্ম আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতকে মজবুত করে দিন আল্লাহ। এই দেশে সুন্নি হুকুমত যেন কায়েম হয় আল্লাহ রব্বুল আলামিন। এই সুন্নিয়তের মধ্যে যে অনৈক্য, এটা যেন ঐক্য হওয়ার একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়। আল্লাহ সিদ্দিক আকবরের উসিলায় আমাদের গায়েব থেকে সাহায্য দান করুন আল্লাহ। আমাদের দুনিয়া আখিরাতের বালাই দান করুন, খারাপ থেকে বাঁচিয়ে রাখুন, ইজ্জত দান করুন, বেইজ্জতি থেকে হেফাজত করুন, ঈমানের জীবন দান করুন আল্লাহ। এই রাত যেভাবে নবীর প্রেম উৎসর্গ করেছি আমরা, এই উসিলায় মওতের সময় নবীদের দিদার আল্লাহ আমাদেরকে নসিব করুন আল্লাহ। দেখুন ভাই হজ্জ বাইতুল্লাহ, সোনার মদিনার মুসাফির নিয়ামত দান করুন। ওয়া উফাব্বিদু আমরি ইলাল্লাহ, ইন্নাল্লাহা বাসীরুম বিল ইবাদ, হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল, নি'মাল মাওলা ওয়া নি'মান নাসির। ওয়া সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লামা আলান নবিয়্যিল আমিন ওয়া আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন বিহাক্কি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু